Praise the Lord. Good morning, New Life Covenant Church. We welcome you all to the house of the Lord. Thank you for joining us today. As we know that our God's works are so good, so gracious, and so wonderfully awesome. So let's believe that His works is so glorious. Hallelujah. Hallelujah. So before we start our worship, let's begin the service with a word of prayer. Hallelujah, hallelujah, Lord, our Son, Father God, thank you, Lord, Master God, for giving this time, oh God, for this morning and new breath you gave us, oh God. Thank you, Father God, for giving us every single thing that we needed in our life, right from our birth to now, oh God. We give you all the glory and honor, Father God, for this precious day that you've given us, oh God. As you've chosen us, oh God, to serve you, oh Father God, as you've chosen to be your sons and daughters, oh God. We give you all the glory, oh Father God, for this morning, oh God. As we are here, oh God, to proclaim your name, oh God, to glorify your name, to magnify, oh God, to adore your name, oh Father. We ask your Spirit to lead us, oh God. We ask your Spirit to control and to release from everything that we're suffering here, oh God. We give you all the glory and honor, Father God. We just give it in your name. In Jesus' precious name, I ask and I pray. Amen. Amen. So as the word of the Lord says that everybody has breath, praises the Lord. So as we are here living today, that it is all because of the glory and the grace that God has to us. So let's praise God and worship Him. Let's cheer up our hearts and praise Him. Yes. Praise God.
Lord, for your mysterious and wonderful works, O Master, in our lives, O Master, Jesus. Thank you, Master. So come on, church, let's lift up our hands to God and let's, with joy, with peace, let's rejoice in the Lord.
And we believe that you are walking with us, oh Father God. Yes, God, you are turning our bitterness into sweetness, oh Father God. As your word says, oh Father God, people just fall down, oh God. They're released and delivered. As your word says, oh God, deaf will hear, oh God. Lame will walk. Dumb will speak. Thank you so much for the word that you've given us, oh God. Thank you so much. So miracles have been done by your word. What else can we give, oh Father God, for the gift you've given us? What else can we give?
give you praise, O Master. We honor you, Master. Lord, we believe that your word has a power, O Master. So church, let's submit ourselves to God and close our eyes and let's lift up our hands and sing the next song. Here I am, down on my knees.
Lord. We are here for you. We want to commit everything into your hands. Lord, as we are desperate for water, we are desperate for you. Lord, you alone quench us our thirst. Drench our souls with your living water. We surrender ourselves to you. As you said, bless all those who have hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Lord, fill us with your righteousness. Speak with us, Lord. We want to hear your word. As we surrender ourselves to you, God, have your way in our life. We want to move according to your wills in our life. In Jesus' name, all people of God says, Amen. Give a clap offering to God. Thank you, worship team, leading on his worship. Church, please be seated. Thank you for joining us. We welcome newcomers. We welcome you, those who are joining us in live YouTube and Zoom. I encourage you to invite a new friend to church. The church grows by the help of you. We have few announcements. On every Thursday 7 p.m. we have Radiant Women's service in Zoom. We encourage women to join this service. On every Friday at 11 a.m. to 1 p.m. we have fasting prayer right here in church premises. We pray for the church growth and church needs. At Friday evening at 6 p.m. we have intercession prayer live on Zoom. We pray for salvation and prevailing of COVID-19 in our country. On every Saturday 7 p.m. we have youth culture, youth service live on Zoom. We have parents to encourage your young people to join meeting so that they can lead godly life. If you have any prayer request questions, you can meet us at Get Connected table. Contact person will be there. Now it is time to worship the Lord by givings. Praise God of offering and thanks. God loves cheerful giver. Offering team, now you can collect offering. Now we release children for Kids Church. Parents, we have an exciting Kids Church. Children, you can line up at left side of me. Follow Sister Akila.
Now it is time to hear God's word. Now we have Sister Aparna is going to share the word. Let's come, sister. Good morning, church. శుభోదయము అందరికీ. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Give a praise offering to God. దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించండి దయచేసి. హల్లెలూయా. I thank God for giving me this opportunity to share God's word. దేవుని వాక్యాన్ని పంచడానికి నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. The scripture portion for today's sermon is taken from Acts chapter 7 verses 55 to 59. ఈ రోజు వాక్య సందేశం నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తల కార్యములు 7వ అధ్యాయము 54వ వచనం నుండి 59 వరకు. Please stand up for reading the God's word. దయచేసి లేచి నిలవబడ్డాం బైబిల్ వాక్యం చదువుకుందాం. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of the God. Look, he said, I see heaven open, and the Son of Man standing at the right hand of God. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses had their coats at the feet of an young man named Saul. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold their sin against them. When he said this, he fell asleep. తెలుగులో మనం చదువుదాం 55వ వచనం నుండి. అయితే అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై ఆకాశం వైపు తేరి చూసి దేవుని మహిమను యేసు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచినటను చూసి ఆకాశము తెరవబడుటయు మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమందు నిలిచినటయు చూచుచున్నానని చెప్పాను. అప్పుడు వారు పెద్ద కేకలు వేసి చెవులు మూసుకొని ఏకముగా అతని మీద పడి పట్టణపు వెలుపలికి అతనిని వెళ్ళగొట్టి రాళ్ళు రువి చంపిరి. సాక్షులు సౌలు అని ఒక యవనుని పాదముల యొద్ద తమ వస్త్రమును పెట్టి ప్రభువును కూర్చి మొరపెట్టుచు యేసు ప్రభువా నా ఆత్మను చేర్చుకొనమని స్టెఫను పలుకుచుండగా వారు అతనిని రాళ్లతో కొట్టిరి. ఈ మాట Let's do our Bible pledge. Bring close to your Bibles to your heart. దయచేసి మనము మన బైబిల్ను మన హృదయాలకు దగ్గర తీసుకొచ్చి బైబిల్ ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం. Your word is written in my mind. Your word is written in my heart. Your word is lamp unto my feet and a light for my path. I will seek you with all my strength. I choose to live my life according to your word. Your word, O Lord, is eternal. Please be seated. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. Church, as we are in the sermon series called Rights and Revival. ప్రియ సంగమా, మనము ఈ మధ్య మరి అల్లరులు అలాగే ఉజ్జీవం అనేటువంటి సందేశములను మనం వింటూ ఉన్నాము, నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము. Last week, Brother Sanjay taught us about how revival brings repentance. పోయిన వారము బ్రదర్ సందేశ్ ద్వారా మనం విన్నాము. మరి రివైవల్ ఉజ్జీవం అనేది ఎట్లా మానవులలో మరి పశ్చాత్తాపం అనేది ఏ విధంగా ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొని వస్తుందో మనం విన్నాము. This week we are going to learn how obedience brings revival and how obedience can turn rights into revival. ఈ వారము మనము విధేయత ఎలాంటి ఉజ్జీవాన్ని మనలో కలుగు చేస్తుంది, అలాగే ఆ సమయంలో అల్లర్లు ఏ విధంగా ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొచ్చే మనం నేర్చుకుందాం. Revival means bringing something back to life. ఉజ్జీవం అనగా మరి నిర్జీవముగా ఉన్నటువంటి దానిని మరి సజీవంగా లేపడమే ఉజ్జీవం అని మనం చూడొచ్చు. Obedience means submission to another's authority. మరి విధేయత అని మనం చూసినప్పుడు
పై ఉన్నటువంటి అధికారికి మళ్ళీ మనము సమర్పించుకోవడం అని అర్థం. I want to give you the context of this chapter. ఈ సమయంలో చదవబడిన వాక్యం యొక్క సందర్భాన్ని మీకు తెలియపరచాలని నేను అనుకుంటున్నాను. Stephen was one of the 7 selected followers of Jesus. మరి ఇక్కడ వాక్య భాగంలో మనం స్టెఫను చూసినట్లయితే ఆయన సంఘంలో ఆది సంఘంలో 7 పరిచారకులలో ఒక పరిచారకుడు అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Stephen was obedient to the call of God స్టెఫను దేవుని యొక్క పిలుపుకు విధేయత కలవాడై ఉన్నాడు. and filled with Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి వాడై ఉన్నాడు. Stephen proclaimed him as a son of Abraham. స్టెఫను తనను తాను అబ్రహాము కుమారుడని చెప్పుకున్నాడు. He was faithful and obedient towards God's word. దేవుని వాక్యానికి చాలా విధేయత కలిగిన వాడు, చాలా నమ్మకమైనటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు. Even while he was going through suffering and even at the point of death. తాను మరణానికి సమీపంగా వెళ్ళినప్పుడు మరి తన సమయంలో ప్రతి సమయంలో కూడా ఆయన నమ్మకంగా ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. Stephen was the first martyr to seal his testimony with his blood. మరి స్టెఫెన్ను మనము బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తే మొట్టమొదటి హతసాక్షి అని మనం గమనించవచ్చు. Here in this chapter, ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ Stephen preached the experiences and history of Israelites. మరి స్టెఫెను ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను వారి అనుభవాల గురించి ఇక్కడ ఆయన ప్రకటిస్తూ ఉన్నట్టుగా చూడొచ్చు. From the call of Abraham to the building of Solomon's temple. మరి అబ్రహామును దేవుడు ఏ విధంగా పిలిచాడో ఆనాటి నుండి సొలొమోను దేవాలయాన్ని కట్టినంత వరకు కూడా ఇక్కడ ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు స్టెఫెను. Stephen reminds them for their pride how the religious leaders failed to recognize that Jesus is the Messiah. స్టెఫెను తన వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ మరి యూదా మత పెద్దలు ఏ విధంగా గర్వంతో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని దేవుని మాటల్ని వాళ్ళు తిరస్కరించారో చెప్తూ ఉన్నాడు. Who came to save people from sin. యేసుక్రీస్తు ఎవరు, ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చే చనిపోవడానికి అనేటువంటి విషయాలు కూడా వారు తిరస్కరించారు. In his speech, ఆయన తన ప్రసంగంలో he describes the obedience of the people towards God's word. మరి దేవుని యొక్క అవిధేయతను గురించి చెప్తూ వారిని నిరాకరించాడు స్టెఫెను. In John 14:15, యోహాను 14:15లో Jesus said, "If you keep my love, obey my commands." అక్కడ చెప్తాడు, మీరు నా ఆజ్ఞలను నన్ను ప్రేమించినట్లా నా ఆజ్ఞలను గైకొందురు అని చెప్తాడు. అక్కడ When we are obedient, we show God that we love him and have faith more in him. దయచేసి గమనించాలి, మనం ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమిస్తున్నామని చెప్తున్నాం ఆ సమయంలో మనం ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మనం గైకొనడం ప్రారంభం చేయాలి. In Genesis 12, when God called Abraham to leave his country, family, people, occupation and idol worship, అబ్రహామును ఆదికాండం 12వ అధ్యాయం మనం చూస్తే అబ్రహామును దేవుడు సమస్తమును వదిలిపెట్టి మరి దేవుడు నాకు చూపించే దేశానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు. he obeyed God and did not think about the land that he had never known before. అయితే దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహాము ముందు ఏం జరుగుతుంది ఆ స్థలం గురించి ఏమి తెలియనప్పటికీ కూడా మరి ఆయన వెళ్ళడానికి లేదు చూపించాడు. He never questioned God about the promised land. మరి వాగ్దాన దేశం గురించి అబ్రహాము దేవుని ఒక ప్రశ్న కూడా అడగలేదు అని మనం చూస్తాం. His faith made him obey God when God asked him to sacrifice his only son Isaac. అలాగే తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకును దహన బలిగా ఇవ్వమన్నప్పుడు కూడా తన విశ్వాసాన్ని దేవుని పట్ల కనపరిచినట్టు చూస్తాం. When Abraham obeyed God, అబ్రహాము ఎప్పుడైతే దేవునికి విధేయత చూపించాడో he received blessings from God. దేవుని నుండి ఆశీర్వాదాలను పొందుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాము. God made him blessing for nations. అలాగే అతనిని అనేక జనాలకు దేశాలకు ఒక ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాడు. He was father of nations. ఆయన అనేక జనాంగాలకు ఒక మూల పితరుడిగా ఉన్నాడు. And God said to him that, దేవుడు అతనికి ఈ విధంగా చెప్పాడు, I will bless those who bless you, నిన్ను ఎవరు ఆశీర్వదిస్తారో వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తానని దేవుడు చెప్పాడు. and whoever curse you, I will curse them. నిన్ను ఎవరు శపిస్తారో వారిని నేను శపిస్తానని దేవుడు అబ్రహాముకు చెప్పాడు. God made an everlasting covenant with Abraham and his descendants. అబ్రహాముకు తన సంతతికి దేవుడు నిత్యత్వంలోనికి వెళ్ళేటువంటి ఒక నిబంధనను చేసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము. Then Stephen mentions the life of Joseph. అలాగే మరి స్టెఫెను అక్కడ తన ప్రసంగంలో యోసేపు యొక్క జీవితం గురించి కూడా ప్రస్తావన చేస్తాడు. Joseph was one of the sons of Jacob.
యోసేపు యాకోబు యొక్క పిల్లలలో ఒకడై ఉన్నాడు. Jacob loved Joseph more than his other sons. యాకోబు తన పిల్లలందరిలో కూడా యోసేపును ఒక ప్రత్యేకంగా ప్రేమించినట్లుగా మనం చూస్తాం. Joseph's brothers were jealous of him and they hated him. యోసేపు తన తండ్రి చేత ప్రేమించబడినందుకు తన సహోదరుల చేత ద్వేషించబడి తన సహోదరులు అతని మీద పగపట్టినట్టుగా చూస్తున్నాం. Because of the jealousy they had upon Joseph, మరి వారికి తన సహోదరులందరికీ యోసేపు మీద అసూయ ఉండడం కారణంగా they sold him as a slave into Egypt. అయితే దాని కారణంగా అసూయ చేత తన అన్నయ్యలందరూ కూడా అతనిని ఐగుప్తులో ఒక దాసునిగా వాళ్ళు అమ్మేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. He did not feel sad for his brother's actions. అయితే యోసేపు ఈ విధంగా జరిగినందుకు తనను నమ్మినందుకు ఏ విషయాల్లో కూడా ఆయన విచారణ కానీ బాధ కానీ వ్యక్తపరచలేదు కానీ but waited for God's time. కానీ దేవుని యొక్క సమయం కొరకు ఆయన నిరీక్షణతో ఎదురు చూశాడు. God gave Joseph wisdom and enabled him to gain the goodwill of Potiphar. అలాగే దేవుడు ఆ ఐగుప్తులో దేవుడు తన ఆశీర్వదించిన కారణంగా పోతీఫరు యోసేపు మీద కటాక్షము చూపినని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. The captain of Pharaoh's god of Egypt and one of the authorities. మరి ఫరో దేశంలో ఫరో సైన్యంలో మరి అధిపతిగా ఉన్నటువంటి ఆ పోతీఫరు యోసేపు మీద కటాక్షం చూపించినట్టు చూస్తాము. Potiphar brought troubles to Joseph's life. అయినప్పటికీ కొంతకాలం తర్వాత పోతీఫరు యోసేపును చాలా రకాలుగా బాధ పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తాము. Joseph said to her, అయితే yes. how can I do such a wicked thing against God? మరి యోసేపు ఒక కాలంలో ఒక సమయంలో దేవునికి విరుద్ధంగా ఇంత భయంకరమైన పాపమును ఏ విధంగా చేయాలని అక్కడ చెప్పినట్టుగా చూస్తాము. Joseph's love and obedience to God rescued him from all his troubles. మరి శోధన కాలంలో కూడా యోసేపు విధేయత చూపించడం వలన దేవుడు అనేక సమస్యల బాధల నుంచి దేవుడు యోసేపును సంరక్షించాడు. By his obedience, he received the grace of God. అతను దేవుని పట్ల విధేయత చూపించడం వల్ల దేవుని కృపకు అతను పాత్రుడైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Pharaoh made Joseph in charge of whole land of Egypt. ఆ తరువాత దేవుడు అతను ఆశీర్వదించాడు. ఫరో యోసేపును ఆ దేశంలోనే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి తెచ్చి ఒక పదవిని కూడా అధికారాన్ని అతనికి ఇచ్చినట్లు చూస్తాం. When we see in the book of Esther, అలాగే మనం ఎస్తేరు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే there was a Jew named Mordecai అక్కడ ఈ విధమైన పేరు మొర్దెకై అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తాము. who did not bow down to man Haman as he worshipped only God. ఆయన దేవుని మాత్రమే ఆరాధించేవాడు కాబట్టి మరి హామానుకు తన తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయడు మొర్దెకై. When Haman saw that Mordecai would not kneel and pray before the king, మరి మొర్దెకై హామానుకు నమస్కారం చేయకుండా ఉండడాన్ని హామాను గ్రహించి he was furious. చాలా మరి కోపాద్రేకంతో He filled with anger మరి చాలా కోపంతో నిండిపోయాడు. and planned to destroy all the Jews in the kingdom of Ahasuerus. దీని కారణాన్ని బట్టి హామాను మొర్దెకైని తన వంశం మొత్తం కూడా నాశనం చేయాలని ఒక కుట్ర పన్నుతాడు. When we make obedience a habit, we can prepare ourselves to face anything. మనం ఎప్పుడైతే విధేయత కలిగి ఉండాలని మనం సిద్ధపడతామో ఉంటామో ఎలాంటి సమస్యలైనా మనం ఎదుర్కోవడానికి ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగానే ఉంటాము. When Mordecai told Esther about the plot against the Jews, మరి ఈ విషయాలన్నిటిని మొర్దెకై వెళ్ళి మరి తన జనాంగాన్ని అంతా నాశనం చేయాలనేటువంటి కుట్ర పన్నాడని మరి మొర్దెకై వెళ్ళి ఎస్తేరుకు చెప్పినప్పుడు Esther asked him what she can do. ఎస్తేరు చెప్పింది, అయ్యా నేను మరి ఏం చేయాలి ఈ విషయాలలో అని ఆమె అడిగింది. He told Esther to go into the king's presence and beg for the mercy for her people. మొర్దెకై ఆమెకు ఒక సలహా ఇచ్చాడు. అమ్మా నువ్వు వెళ్ళి రాజు దగ్గర ఈ విషయాల గురించి అడిగి ఈ విషయాలన్నింటినీ ఈ యొక్క కుట్రను కూడా తొలగించని చెప్పాడు. In those days, the rule was that no man or woman had to enter the king's presence. ఆ రోజుల్లో ఆ సమయాలలో ఒక ఆచారం ఉండేది. ఎవరు కూడా మరి ఆయన యొక్క అంతఃపురంలోనికి అనుమతి లేకుండా ఎవరు కూడా ప్రవేశించకూడదు అనేది ఒక ఆచారం ఆ రోజుల్లో ఉంది. If they enter, they are sentenced to death. ఒకవేళ అనుమతి లేకుండా రాజభవనంలో అంతఃపురంలో ప్రవేశిస్తే ఎవరైనా కావచ్చు వారిని మరి ఉరిశిక్షకు మరి వేయాలని కూడా చెప్పేవాడు. Esther was obedient to God. She kept her thirst and dependence upon God. మరి ఎస్తేరు విధేయత కలిగింది కాబట్టి అసలు దేవునికి విధేయత
కాబట్టి దేవుని మీద నమ్మకంతో దేవుని సహాయం కొరకు ఎంతో దాహం కొని ఉన్నది. Esther, Mordecai and Jews fasted for 3 days. మరి ఈ సమయాలు ఈ కష్ట సమయాలలో వారు 3 రోజులు మరి ఎస్తేరు మోర్దెకై తన జనాంగం అంతా కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు. Esther risked her life so that she could able to save her people's life. ఎస్తేరు అక్కడ ఒక చాలా సాహసం చేసింది. తన ప్రజలందరినీ రక్షించాలి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో అక్కడ ఒక సాహసం చేసింది. Esther was obedient to Mordecai and king and found favor with the king. మరి ఎస్తేరు మరి తన పినతండ్రి అయిన మోర్దెకైకి అలాగే రాజుకు చాలా విధేయత కలిగింది కాబట్టి రాజు యొక్క కటాక్షము ఎస్తేరు మీద ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాము. Then king asked her what was her request. అప్పుడు ఎస్తేరు ఆ రాజు ఎదుటికి వెళ్ళి నిలబడినప్పుడు రాజు అడిగాడు, నీ సమస్యని నీకు ఏం కావాలమ్మా అని అడిగాడు. She asked to save the lives of the people and explain the plot of Haman to the king. మరి ఎస్తేరు వెళ్ళి రాజుకు చెప్పింది, అయ్యా హామాను ద్వారా మా దేశానికి మా ప్రజలకు అందరికీ కూడా మరి మరణం అనేది కలగబోతా ఉంది, దీని నుండి మమ్మల్ని అందరినీ తప్పించు అని అడిగింది ఆమె. King ordered his servants to hang Haman on the same pole which Haman made for the Mordecai. మరి ఆ సమయంలో దేవుడు గొప్ప కార్యం చేశాడు. రాజు చెప్పాడు, మరి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఉరి శిక్ష వేయాలని అనుకున్నారో ఆ వ్యక్తినే తీసుకొచ్చి ఆ ఉరిపోయి అతన్ని హామానునే ఉరి తీయండి అని అక్కడ రాజు మరొక ఆజ్ఞను జారీ చేశాడు. Haman planned to kill the Jews, but God turned the tables around and Jews killed their enemies who hated them. హామాను ఎవరినైతే ఇశ్రాయేలు యూదులందరినీ చంపాలని చూశాడో అక్కడ కుట్ర పన్నాడు. కానీ దేవుడు ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా మార్చేసి హామానుకే తన తోడిన గుర్తులు తానే పడినట్టు ఆ శిక్ష అతని మీదకే వచ్చినట్టుగా దేవుడు చేశాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Obedience and dependence of God made Esther and Mordecai more and more powerful. మరి వారి మోర్దెకై ఎస్తేరు యొక్క విధేయత వారు సంపూర్ణంగా దేవుని మీద ఆధారపడటం ద్వారా వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలో వారికి విడుదల కలిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Obedience to God brings the greatest victories and delights for the God's people. దేవుని యొక్క మార్గంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు దేవునికి విధేయత చూపించినప్పుడు మనందరికీ కూడా గొప్ప ఉజ్జీవము అలాగే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మనము పొందుకోవచ్చని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. In John 4:34 says, యోహాను 4:34 మనము చూస్తాము. 34 My God, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. యేసుక్రీస్తు అక్కడ చెప్పినప్పుడు నా తండ్రి చిత్తాన్ని నేను చేయడమే నాకు ఆహారమై ఉన్నది అని ఆ వాక్యంలో మనం చూడవచ్చు. Jesus is the best example of obedience to God. యేసుక్రీస్తు విధేయత చూపించడానికి ఒక సంపూర్ణమైనటువంటి ఒక మాదిరి మనకు అయి ఉన్నాడు. Jesus is the role model showing how to submit ourselves to God. మరి దేవునికి మనం సమర్పించుకోవడంలో మనకి యేసుక్రీస్తు యొక్క మాదిరి మనకి ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. Jesus always obeyed his will of God. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి చిత్తానికి ఎల్లప్పుడూ కూడా విధేయత కలిగి ఉన్నాడు. Even when it was painful that he experienced in the garden of Gethsemane. మరి ఆయన గెత్సెమనే తోటలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ బాధలో కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి ఆయన విధేయత చూపించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. In Luke 22:42, లూకా 22:42లో కూడా మనం చూడవచ్చు. Father, if you are willing, take this cup from me, and not my will, but yours be done. తండ్రి, ఈ కప్పు ఈ పాత్ర నా యొద్ద నుండి తొలగించు, ఒక అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక అని యేసుక్రీస్తు ప్రార్థన చేశాడు. Jesus had a desire to have this cup passed from him. యేసుక్రీస్తు ఈ పాత్ర నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవాలి అని ఆయన అనుకున్నాడు. But Jesus obeyed God's will and died on the cross. అయినప్పటికీ కూడా తండ్రి చిత్తము నెరవేర్చడానికి యేసుక్రీస్తు తన తండ్రికి విధేయత చూపించి సిలువలో మరణించినట్లుగా మనం So చూస్తాం. that we can have life forever. మరి ఆ మరణం ద్వారా మనకి నిత్య జీవం రావాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. Stephen, with his courage, wisdom, and with the power of the Holy Spirit, charged the religious leaders that they not only reject the Messiah, but they did not obey the laws which was
received by angels. మరి యోసేపు స్టెఫను తన యొక్క ఉపన్యాసంలో యూదా మత పెద్దలను వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు దేవుని చిత్తాన్ని విధేయత చూపించారు, మీరు ఎందుకు చూపించలేదు, మీరు వాక్యాన్ని ఎందుకు పాటించడం లేదని, మీరు దేవుని నిబంధనను తొలగించారు, తప్పిపోయారని స్టెఫను తన ఉపన్యాసాలలో యూదా మత పెద్దలను హెచ్చరించినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. In Acts 7:48 says, however, the Most High does not live in the houses made by human hands. అక్కడ Acts 7:48. మరి అపోస్తల కార్యాలు 7:48లో మనం చూస్తాం. అక్కడ ఆకాశము నా సింహాసనము, భూమి నా పాదపీఠము. Stephen reminds Jews their mean behavior and priding themselves. మరి స్టెఫను యూదా మత పెద్దల యొక్క గర్వమును గురించి, వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్నటువంటి చెడుతనమును గురించి తన ఉపన్యాసంలో వారిని హెచ్చరించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాము. When Stephen filled with the Holy Spirit and said, I see heaven open and the Son of the Man standing at the right hand of God. ఆ సమయంలో స్టెఫను ఇంకొక మాట చెప్తాడు, ఆకాశము తెరవబడి ఉన్నది, తండ్రి కుడి పార్శ్వమున యేసుక్రీస్తు వారి కుమారుడైన యేసు కూర్చుని ఉన్నాడని అక్కడ ప్రవచనాన్ని ఎత్తి చెప్పాడు. When the members of Sanhedrin heard this, ఆ మహాసభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా ఈ మాటలన్నిటిని విని they dragged him out of the city and began to stone him. వారు ఎంతో కోపముతో నిండుకొని స్టెఫనును ఆ ఊరి బయటకు మరి ఈడ్చుకొని పోయి రాళ్లతో కొట్టి చంపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. To the point of the death, Stephen was obedient and faithful to God. మరి తన మరణం అయ్యేంత వరకు కూడా మరి స్టెఫను దేవుని యొక్క చిత్తమునకు విధేయత చూపించినట్లుగా మనం గమనించవచ్చు. He prayed to God to forgive them. ఆ తర్వాత స్టెఫను తనను హింసించినటువంటి వారిని క్షమించమని ప్రార్థన చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. As I conclude my sermon, that Stephen's life ended the same way that he had lived. మరి మనము ఈ ప్రసంగము ముగింపులో మనం చూస్తాము, స్టెఫను తన ఏ విధంగా వారికి బోధించాడు, ఏ విధంగా వారిని క్షమించాడు, తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా ముగించుకున్నాడు అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాము. Stephen believed that Jesus will take care of him in the coming life. మరి స్టెఫను యొక్క నమ్మకం ఏమిటంటే, మరి రానున్న జీవితంలో నిత్యత్వంలో దేవుడు తనను వదిలిపెట్టుతాను, మరి తనను విడిచిపెట్టడనేటువంటి ఒక నమ్మకం కలిగి ఉన్నాడు. God looks with special interest and affection upon the one who devoted to God. మరి ఎవరైతే దేవుని భక్తిలో దేవుని విషయాలలో శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారో వారి విషయాలలో దేవుడు ఎంతో శ్రద్ధను, ఎంతో ప్రేమను వారి పట్ల చూపిస్తాడనేది మనం గమనిస్తాం. Obedience to God can place us in the eternal kingdom. మరి దేవుని పట్ల మనం విధేయత కలిగినప్పుడు ఆ విధేయత మనను నిత్యత్వంలోని కూడా మనం తీసుకెళ్తుందని మనం చూడొచ్చు. God used Stephen's preaching and martyrdom to send the church out into the entire world. మరి స్టెఫను యొక్క మరణాన్ని, స్టెఫను యొక్క ఉపన్యాసం ద్వారా అక్కడ ఒక హింస కలిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు సంఘం అంతా కూడా లోకంలో ఉన్న ప్రపంచం అంతటికి కూడా చెదిరిపోయి వారు అక్కడ సాక్షులుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Which we can see in the Acts chapter 8, followers of Jesus scattered throughout Judea and Samaria. మనము 8వ అధ్యాయ అపోస్తల కార్యాలు చూస్తాము. ఆ తర్వాత స్టెఫను మరణం తర్వాత సంఘం అంతా కూడా చెదిరిపోయి అనేక దేశాలకు మరి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. God answered Stephen's prayer. దేవుడు స్టెఫను యొక్క ప్రార్థనను ఆలకించాడు. It touched the heart of a man who agreed with the stoning of Stephen. తనను రాళ్లతో కొట్టడానికి ఎవరైతే సాక్ష్యం పలికి ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తినే దేవుడు మరి ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడాడు. Saul, who was changed into Paul. ఆ తర్వాత సాక్షిగా స్టెఫను స్మరణంలో ఉన్నటువంటి సౌలు పౌలుగా మారినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. God used Paul to spread the gospel to Gentiles. ఆ తర్వాత దేవుడు పౌలును ఉపయోగించుకొని అన్ని జనులందరికీ సువార్తను ప్రకటించడానికి దేవుడు మార్గాన్ని చూపించాడు. Here Stephen's prayer is pain brought revival in people's heart. స్టెఫను యొక్క ప్రార్థనలో ఉన్న అతని బాధలో అతను చేసే ప్రార్థన ప్రజలలో కూడా తీసుకొని వస్తుంది. But by being obedient to God, it can bring revival in people's heart. కానీ ఆ అల్లర్లలో, ఆ గలిబిలిలో దేవుని మాటకు విధేయత చూపించినప్పుడు వారి హృదయాలలో అతి గొప్ప ఉజ్జీవం కూడా దేవుడు పుట్టించగలడు. Paul is the evidence for it. పౌలు
ఈ యొక్క అల్లరిలో నుంచి ఉజ్జీవానికి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తికి పౌలు ఒక పెద్ద ఉదాహరణగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We have no idea of how greatly God can use us in our suffering times. నిజంగా మనకు తెలియదండి, మన శ్రమలలో దేవుడు ఆ శ్రమల నుండి మనల్ని ఎంత గొప్పగా వాడుకుంటాడో కొన్నిసార్లు మనం అర్థం చేసుకోలేము. God gave a great commission to us. దేవుడు ఒక పెద్ద ఆజ్ఞను మనందరి మీద ఉంచాడు. In Matthew 28:19-20, మత్తయి సువార్త 28:19-20 వచనాలలో మనం చూస్తే, therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. కాబట్టి సర్వ సృష్టికి మీరు వెళ్ళండి, శిష్యులను తయారు చేయండి, సువార్తను చెప్పండి, వారిని మరి బాప్తిస్మలోకి నడిపించండి అని అక్కడ ఒక మహా ఆజ్ఞను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And teaching them to obey everything I have commanded. I am with you always to the very end of the age. అలాగే వారిని తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం ఇవ్వండి, వారందరూ కూడా దేవుని మాటకు వాక్యానికి విధేయత కలిగిన వారిగా వారిని తయారు చేయమని అక్కడ ఒక మహా ఆజ్ఞ మనందరికి ఇవ్వబడింది. We need to be committed to our Lord. మనము మన ప్రభు అయినటువంటి దేవునికి మనము సమర్పించుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. That if we are called to that, మనము దాని కొరకు పిలువబడి ఉన్నాము. we will not go back but remain faithful like Stephen till the end. ఒకవేళ మనం ఆ పిలుపును మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం విశ్వాసం వెనుకపోగానే స్టెఫెను వల్ల మనం ముందుకే వెళ్ళగలము. God not only calls us to obey but gives the power to obey. మరి దేవుడు ఒక విధేయతనే మనల్ని కోరటం లేదు, కానీ ఆ విధేయత చూపించడానికి కూడా దేవుడు మనకు శక్తి బలాన్ని ఇస్తాడు. So you and I can revive the hearts of the people by obedience and with the help of the Holy Spirit. మరి Hallelujah. హల్లెలూయా. దేవునికి విధేయత చూపించడం ద్వారా మనం అనేక ప్రజలలో ఒక ఉజ్జీవాన్ని మనం తీసుకొని రాగలము. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ విధంగా మనం నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. When you and I obey God's word, దేవుని వాక్యానికి నువ్వు నేను విధేయత చూపించినప్పుడు and obey His instructions, అలాగే ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను మనము మరి గైకొని నడిచినప్పుడు people may hate us, ప్రజలు మనల్ని ద్వేషించవచ్చు. we may feel rejection just like in Stephen's life, స్టెఫెను ఏ విధంగా తిరస్కరించబడ్డాడో మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి తిరస్కరించబడవచ్చు. but no matter what, Stephen stood boldly and preached his last sermon, preached gospel to all Jewish leaders. మరి స్టెఫెను తిరస్కరించబడినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క చివరి దినాలలో అతను చేసిన ప్రసంగము ఎంతో మంది జీవితాలలో ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొచ్చినట్టుగా మనల్ని కూడా దేవుడు నడిపించగలడు. That's what we need to do. అలాగే మనం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. When you and I accept God and follow God in obedience, we may experience rejections. మనం దేవుని అంగీకరించుకొని దేవుని మార్గంలో నడుస్తూ విధేయత చూపించినప్పుడు ఒక్కోసారి మనము కూడా తిరస్కారాన్ని అనుభవించవలసి వస్తుంది. People may not like us. ఒక్కోసారి ప్రజలు మనల్ని ఇష్టపడకపోవచ్చు. Our families may want to keep distance. మన కుటుంబాలు మనల్ని దూరంగా పెట్టవచ్చు. But no matter, we need to be bold like Stephen and be obedient to God. అవన్నీ అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా స్టెఫెను వలె మనము ధైర్యంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలని దేవుని వాక్యం మనకి బోధిస్తుంది. One man's obedience is connected to so many destinies. ఒక్క మనిషి యొక్క విధేయత, ఆ యొక్క విధేయత అనేక మందిని దేవుని దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చినట్లు చూస్తా ఉన్నాం. Because of Stephen's obedience, gospel spread to other parts of the world. ఈ స్టెఫెను యొక్క విధేయత కారణంగా అనేక మందిలో ఉజ్జీవం వచ్చి ప్రపంచమంతటా కూడా సువార్త వెళ్ళినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And not only that, Saul has changed to Paul. సౌలు పౌలుగా మారి మనం చూస్తూ A persecutor became a preacher. Half of the New Testament, 13 books of the New Testament were written by Paul. మరి హింసించినటువంటి సౌలు మారి గొప్ప సేవ చేసి క్రొత్త నిబంధనలో 13 పుస్తకాలను కూడా దేవుని ఆత్మ చేత రచించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. My God, one Stephen obedience can do so much. How much of yours and mine of our obedience can do? ఒక్క స్టెఫెను యొక్క విధేయత అంత గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని ఆనాడు కలుగు చేసినట్లయితే మనందరి విధేయత ఇంకెంత గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొని రాగలదు. We can change this world. ఈ ప్రపంచ లోకాన్ని మనం మార్చగలం. Joshua 24:24 says,
నడుస్తామని యెహోషువ చెప్పినట్లు చూస్తూ ఉన్నాం. Let this be all of our prayer today. ఈ రోజు మనందరి ప్రార్థన ఇదే అయి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. Don't remember Stephen was stoned to death, but Right. Stephen as an old obedient disciple of Jesus Christ. స్టెఫను యొక్క మరణాన్ని గురించి దయచేసి మీరు ఆలోచించేది కానీ అతను తన మరణంలో ఎంత ధైర్యాన్ని చూపించాడో దానిని మనము ప్రేరేపణగా తీసుకోవాలని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Who gave his servant even at the point of the death. తను చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఉజ్జీవాన్ని కలిగించే ప్రసంగాన్ని చేసినట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. That his bold obedience may bring a riot, but it will turn to revival and revive us. అతని ధైర్యము అతని విధేయత అక్కడ అల్లర్లు కలుగు చేసినప్పటికీ కూడా ప్రజలలో అతి గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని కలుగు చేసినట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. Revive people around us. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిలో ఉజ్జీవాన్ని మనం కలుగు చేసేటువంటి బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. Many can find Jesus and the purpose of the God in their lives. ఆ విధంగా అనేక మంది ప్రజలు యేసుక్రీస్తును వారి జీవితాలు తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి సాధ్యమవుతుంది. Because of our obedience to the word of the God, to the call of the Lord, we can revive many to the God. దేవుని పిలుపుకు మనం విధేయత చూపించడం ద్వారా మన చుట్టుప్రక్కల మనతో ఉన్నటువంటి వారందరిలో కూడా ఒక గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని మనం కలుగు చేయవచ్చు. In 1 Samuel 15:22 says, మొదటి సమయాలు 15:22 ఈ విధంగా తెలియపరుస్తుంది. Does the Lord delight in the burnt offerings and the sacrifice as much as we do in obeying the law? దేవుని ఈ బలులు దహన బలులు ఇవ్వడం కంటే కూడా అలాంటి వారి కంటే కూడా దేవునికి విధేయత చూపించినప్పుడు ఆయన ఎక్కువగా ఇష్టపడతాడని వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తుంది. Obedience is better than sacrifice. Hallelujah. మరి దేవుని ఈ బలులు ఇవ్వడం కంటే విధేయత చూపించినప్పుడు దేవుడు చాలా సంతోషపడతాడు. Amen. God bless the church. దేవుడు సంఘాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఆమేన్. Thank you, sister. Thank you very much. It was a powerful sermon. Church, God is encouraging and challenging us today to lead a life of obedience to God. God is asking us to be obedient today. To be obedient. God is asking us. Are you willing to be obedient? Close your eyes. Let's pray. Thank you, God, for giving us this opportunity to learn about obedience. Lord, we desire to live in obedience. Father, we thank you for your reminding us about obedience. Lord Jesus, thank you, Father. Thank you, Father, for showing us to live an obedience life. And we ask the Spirit of God to strengthen us. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Empower us with your life and empower us to live obedient to God's word and call, to live obedient to His instructions and commandments and laws. Give us the power to witness despite the situations and circumstances around us. Help us, God, to obedient in the way we think, the way we speak, the way we live, we act. Make us not only listeners of the word, but also doers of the word, Father. We submit our soul, our spirit, our body in your hands, Father. As a church, we want to be a revival in our community and with obedience, Father God. I ask and pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Lift your hands for benediction. May the love of Father, grace of Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit, God, be with you now and forever. Amen. Amen. God bless you. Thank you for joining us. God bless you.